મધ્યપ્રદેશથી આવેલા આ પિતા અત્યારે બનાસકાંઠાના ડીસામાં લાચારી અનુભવી રહ્યા છે, કેમ કે વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક આ મામલો દબાવવા માટે આ પિતા છે તેમની દીકરીની હજી સુધી લાશને પણ જોવા નથી દીધી અને તેમની કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી લીધા વગર તેમની લાશને મધ્યપ્રદેશ મોકલી દેવામાં આવી છે। આ શબ્દો પણ આ લાચાર પિતાના છે ને બનાસકાંઠાના કલેક્ટર શું આ મામલો દબાવી રહ્યા છે ને જૂઠું બોલી રહ્યા છે, આ વાત પણ કહી છે કોંગ્રેસે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। ગુજરાતની સિસ્ટમ કેટલી સડી ચૂકી છે અને આ વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ કેટલા નફ્ફટ અને નઠોર થઈ ગયા છે તેની ભૂતકાળમાં અનેક ઘટનાઓ સામે આવી છે। અનેક પરિવારના માળા આ વહીવટી તંત્રના ભ્રષ્ટાચારના પાપે વિખાયા છે ને જ્યારે ઘટના બને છે તે સમયે આ સરકાર ટ્વીટ ઠોકી દેતી હોય છે અને સહાય આપી દેતી હોય છે, પરંતુ જે પીડિતો છે તેમના પરિવારજનો વારંવાર ન્યાય માટે વલખા મારતા હોય છે। બનાસકાંઠાના ડીસામાં જે પ્રકારે આ ફટાકડાના ગોડાઉનમાં ગોઝારી ઘટના બની છે, વહીવટી તંત્રે કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી નહોતી આપી, અત્યારે તે તેવું કહી રહ્યા છે, પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ તે ઊભો થયો છે કે તેમણે મંજૂરી નહોતી આપી તો સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના બીટ જમાદારને આ મામલે માહિતી હતી કે નહોતી? આ ગોડાઉન બંધ કેમ પોલીસે ન કરાવ્યું? કેમ આ મામલે કલેક્ટરે કોઈ પણ પ્રકારના આદેશ ના આપ્યા? આવા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે અને વહીવટી તંત્રની આ ઘોર નિષ્ફળતાના પરિણામે 21 વ્યક્તિઓ તેમનો જીવ ગુમાવે છે। મધ્યપ્રદેશથી આવેલા આ નિરાધાર અને લાચાર પિતા તેમની વ્યથા ઠાલવતા કહે છે કે ગઈકાલ રાતથી તે આવ્યા છે, બસમાં આવ્યા છે, તેમની દીકરી મૃત્યુ પામી છે, પરંતુ આ વહીવટી તંત્રના અધિકારીએ આ દીકરી છે તેમનું હજી સુધી મોં પણ જોવા નથી દીધું અને તેમની જાણ બહાર આ દીકરી છે તેમના મૃતદેહને મધ્યપ્રદેશ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે। સૌથી પહેલા આ લાચાર પિતા જે અન્ય રાજ્યમાંથી आवेला છે તેમની વેદના પણ સાંભળો। मेरा लड़की दामाद थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, तो मैं 12 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा हूँ। वहाँ से मैं डायरेक्ट ब्लास्ट हुआ, वहाँ कंपनी में गया। वहाँ गया तो मेरे को 2 मिनट भी नहीं रुकने दिया। वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट वही ऑटो पकड़ के यहाँ आया। यहाँ मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, कोई जीवित है मृत्यु? तुमको दिखा। कितने बजे आप आए? 12 बजे। और आपकी खुद की बेटी उसमें? खुद की बेटी। फिर भी बताया नहीं? फिर मेरे को यहाँ से पूछा, मैंने यहाँ से बोला कि यहाँ आके बैठो एक रूम में उधर। हाँ। बिठाया मेरे को। हाँ। हम 2 जने हाँ। हम 2 थे। ये आप 2 लोग साथ में आए थे? हाँ। हाँ। हम दोनों वहाँ बैठे रहे आधा 1 घंटा बैठे हम। फिर हमको अच्छा नहीं लगा, वहाँ तो उठ के हम इधर आ गए। हाँ। फिर यहाँ कोई आया था, उनसे बोला आप कहाँ रहते? उनके एमपी से आए साहब, तो वो मृत्यु हो गए। उनके परिजनों के हाँ मिलाया जुलाया कि नहीं मिलाया? ठीक है साहब आ रहे हैं। फिर यहाँ से हम फिर अंदर गए, फिर किसी को देखा कोई है या नहीं है, तो घूम फिर रहे थे इधर, किसी को बोलते कुछ सुनता नहीं। आपको दिखाया ही नहीं बिल्कुल? नहीं। फिर हम यहाँ वो जो मंदिर जैसा बना हुआ है उसके नीचे वहाँ बैठ तो गए। कल रात से अब तक आपने आपकी मृत बेटी का चेहरा देखा ही नहीं देखा। पक्का? पक्का किसी ने नहीं दिखाया? किसी ने नहीं आपने कहीं साइन और अंगूठा किया? कुछ भी नहीं। आपने कबूला की बॉडी लेके जाओ मध्य नहीं। प्रदेश? तो फिर आपकी को मर्जी जब के बॉडी खिलाफ- गाड़ी में रख दी गई, फिर मेरे को इतना बोला है कि आप बैठ सकते हो तो जा सकते हो तो बैठ जाओ। लेकिन आपको दिखाया नहीं? नहीं, इतना बोला है कि आप जो जाना चाहते हो तो जा सकते हो एम्बुलेंस में, नहीं तो आपके पास खुद की गाड़ी है क्या? हम तो बस से आए, तो आप जाना चाहते हो तो इसमें बैठ जाओ। तो मैंने इन पे फोन लगाया, तो इन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, तुम रुको वहीं, एम्बुलेंस जा रही है तो तुम मत बैठो। मैं और एक बार पूछ रहा हूँ, आप रात को आप आए तब से लेके अब तक आपकी मृत बेटी का चेहरा आपने नहीं देखा। आपको नहीं बताया? नहीं। आपके कहने के बावजूद भी? मेरे कहने के बावजूद भी मैंने आता ही बराबर यही मांग रही थी कि मैं जीवित है कि मृत्यु है, समय तू बता तो दो। आपकी बेटी के मृतदेह को लेकर कौन गया? मृत्यु देखो। जो डेड बॉडी है हाँ। आपकी बेटी का जो देह है उसको लेकर कौन गया? पुलिस लेके गई या सरकार लेके ये कौन तो गया? मेरे को नहीं मालूम। 6 एम्बुलेंस गई थी, 6 में से कौन किस एम्बुलेंस में किस में नहीं है, मैं किसी को पहचान। ओके। 6 गाड़ी थी, 2 पुलिस की भी गाड़ी थी, 5 एम्बुलेंस थी। આ લાચાર પિતા અત્યારે વેદના ઠાલવતે કહે છે કે કોઈ અધિકારીએ તેમની દીકરી છે તેનું મોં જોવા દેવામાં નથી આવ્યું, તેમની દીકરીની લાશ ક્યાં છે તેવી પણ
આ પિતાને ખબર નથી ને બનાસકાંઠાના કલેક્ટર ગઈકાલથી દાવા પર દાવા ઠોકી રહ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા આ પિતાએ ઉઘાડી કરી નાખી છે કે આ મામલો દબાવવા માટે આ વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ કેવા કામે લાગેલા છે. કોંગ્રેસે ત્યાં સુધી કહી દીધું છે કે બનાસકાંઠાના કલેક્ટર જુઠ્ઠું બોલી રહ્યા છે. જોઈએ બનાસકાંઠાના કલેક્ટરે જે પ્રકારે આ મામલો દબાવવાનો ખેલ કર્યો છે અને જે પ્રકારે કોંગ્રેસે આક્રમકતા વાપરી છે, ત્યાર પછી આ ઘટનામાં શું થાય છે. આ પ્રકારના સમાચાર, પ્રકારના અહેવાલ માટે નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલ જોવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ.